Interview, what is the meaning of the word interview? Can you divide into two syllables? Interview. So, it's an exchange of views. Exchange of viewpoints. And one side is throwing out questions. They are putting forward questions to the candidate who has to express himself in an effective and in a proficient and also in an elegant manner. That should be very much impressive for the interviewers. That means a person who is attending the interview should make many compelling statements. Compelling statements means what? The interview board members should be compelled. They will be simply necessitated. They will be simply carried away by the way you present and the deep knowledge, analysis you have about yourself. We are not actually analyzing anything else in the world. We are analyzing our own self, our own growth, our own state of affair. What am I now? What I can and what I have. These are the three elements. Another important thing is everybody is capable. Nobody is born in this world without any kind of talents, capabilities, or some worth in a person. Everybody is worthy of doing many things, accomplishing many things, achieving many things. Remember, when we achieve something, when we accomplish something, that is actually a contribution that we are doing to the society. We are giving our due share to the society, for the society also to, right? That is how we have to plan our life. An interview session, actually, when you are awaiting an interview, when you are a candidate called for an interview, that means that itself is a clear sign and evidence that you are capable of something. You have proved your quality. Otherwise, will you be called for an interview? Will you be called for an interview if you are not qualified? No. That means you have already proved your quality, either through attending a course or attending the examination and waiting through the examination. Am I true? So those people are only later called for the interview. Of course, there are certain jobs only the interview is being conducted and taken, no written test. Only by looking at the biodata or this curriculum method, they will analyze and they will conduct a session like interview, whatever it may be. When we go and present ourselves effectively, when we want to effectively present ourselves, before that we have to conduct a deep analysis about our own worth. അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് I have said. We have to say about what I am, what you are. Then we have to say about what we have or what you have, what I have, what I can, capabilities. ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Okay. അപ്പോഴേക്കും we cannot expect what kind of questions they are going to give us. That means we should be ready with the answer for any questions they are asking. That doesn't mean that all these questions asked by the interview board members may be answered by the candidate. There are certain questions which you find it very strange and you have never come across. പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടുമില്ല. ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്കത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിട്ടുമില്ല. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എനിക്കാണ് അല്ലേ? Nobody can be all knowing. I am all knowing person എന്ന് പറയുമ്പോൾ nobody can be told. Everybody has got their own knowledge limitations. നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിൽ സോഴ്സസ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടി കാണില്ല ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഴ്സസിലേക്ക് നമ്മളെ ചെലുത്തണം ആ ഏരിയയിലുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കുറയും. അതിലല്ല വിഷയം.
ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരമില്ല എങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ലീസ്റ്റ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് എന്ന് ജനുവനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് predominant thing was that the candidate has to be well prepared. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ 4 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ now itself we have to start practicing. അതിനുള്ള സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി how you are managing your time. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ നോൺ അല്ലേ വെറുതെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലവാക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയവും ആ സമയം ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ തരികയാണ്. ഇത് ജനറേഷൻ ഇനി ആ ഫിംഗർ ടിപ്സിലാണ് അല്ലേ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക, നമ്മളെക്കുറിച്ച് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ എന്തിനാണ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ? അതറിയാം, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമാണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്. ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ്. എന്താണത്? സെല്ലിംഗ് ആണ്. ഇഫ് ഐ ആം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സെൽ മൈ സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിംഗ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം. വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നോളജ് വേണ്ടേ? വേണമോ? There are people, marketing executives, sales people who come approach our home or we go and buy things from the sales people. അവരിലെല്ലാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്, പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ റീസൺ, പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് മേടിക്കാൻ പോലെ കോമ്പിനേഷൻ. വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ചോയ്സസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. എന്താണ് വേൾഡ് ഓഫ് ചോയ്സസ്? ഒരു പെൻ മേടിക്കാൻ പോയി, നമ്മൾ പെൻ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, എങ്കിലും മേടിക്കാൻ എന്നാൽ എത്രയാ ചോയ്സസ് ആണോ? നമ്മളുടെ കണ്ണഞ്ചിരിക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. വിച്ച് വൺ ടു ബി ടേക്കൺ, വിച്ച് വൺ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ. എല്ലാത്തിനും 5 രൂപ 10 രൂപ വരെ പ്രൈസാണ്. ബട്ട് എവറിത്തിങ് പ്ലേസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഈ ചോയ്സസ് ഈവൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ദീസ് മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് തിങ്സ് ടു എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ എവറി ഡേ, എല്ലായിടത്തും ചോയ്സ്. ചോയ്സ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമില്ല. അതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, ചോയ്സ് കുറവായി ആളുകൾക്ക്. പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ പേനയും കൊണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണ്. ഒരു പേര്. എന്താ കാര്യം? വിലപിടിപ്പുള്ള ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അന്ന് ഇതുപോലെ കടകൾ ഒരുപാട് പേനായിരുന്നില്ല. അന്ന് പേന വാസ് എ വെരി മാറ്റർ ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജ് വാസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ. അന്ന് ഹീറോ പേനേന്നേക്കാ പണ്ട് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം അങ്ങനൊന്നുമില്ല, പേനയ്ക്കൊന്നും വലിയ വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചോയ്സസ് കൂടും. ചോയ്സസ് കൂടുമ്പോൾ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു 2 പേരെ ഉള്ളൂവെങ്കിലും 2 പേർക്കും നല്ല വാല്യൂ അല്ലേ ആണ്. അതേസമയം 10,000 പേരുണ്ടെങ്കിലും ചോയ്സസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ചോയ്സസ്. അപ്പോൾ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതിന് പകരം 100,000 കാൻഡിഡേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്കും ചോയ്സ് മുമ്പിലുണ്ട്. മനസ്സിലല്ലേ? അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അവസാനം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. പക്ഷെ അവരെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ആളെ. അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സെൽ ആർ സെൽസ് വി ഷുഡ് ഹാവ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഇത് വേണം, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ യൂണിക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം, അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. So I can explain this. I am not talking about the personal interview alone. നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പലരെയും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ 10 minutes I was watching a person talking to another superior lady. Teaching the attitude, the facial expression and the body language, the way they are standing, every gesture I was observing keenly. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു kind of communication is taking place. It's a kind of an interview. Maybe she is asking about why you did that, why you didn't do that. That itself is an interview. You are exchanging ideas, one to one ആകാം, one to another, many people ആകാം. Interaction can be different
box. So here, first one says, first word says, personal, unique, selling. ഒന്ന് അത് പേഴ്സണലായി അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ബിഫോർ 10 minutes she was coming and asking me, sir, എന്തിനാണ് ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കഴമുണ്ടെന്നത് ആ കുട്ടി എഴുതിയതല്ല. ചിലർ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് അവരെ ഉള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് തെറ്റാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറയാം. കീപ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് നമ്മളാണ്. ആക്ച്വലി for us, for human beings, tendency is to explain and describe and say about other people. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്കുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് അഫക്റ്റ് us. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. ബട്ട് when we look into our own self, നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് it should be personal. Whatever you are saying should be personal. And it should be unique. Unique എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has to be something different, peculiar, special. You should stand out. You should be odd one out. മറ്റുള്ളവരെ പോലെയായിരിക്കും. You should stand out means you should make a difference. You should stand beyond the prince of your role. ആ യൂണീക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഇല്ല ഞാൻ മറ്റൊരാളെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ യൂണീക്നെസ് തിരിച്ചറിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലൊക്കെ വിഷയം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ അവർ അസസ് ചെയ്യും. യൂണിക്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? സെല്ലിംഗ് ആണ്. എന്താണത്? സെല്ലിംഗ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് PUSP എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് PUSP? സെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ല, PRO പ്രപ്പോസിഷൻ. സെല്ലിംഗ് പ്രപ്പോസിഷൻ. ഇവിടെ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. We are all the responsibility. We cannot evade that responsibility. We cannot nullify. We cannot ignore the responsibility of making maximum knowledge about ourselves and selling it to the right people. Selling it to നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക. We are going to get the remuneration. We are going to be well placed. We are going to be placed in a lucrative job. What is lucrative job? Lucrative. LUCRATIVE. Well placed and well paid. I am searching for a lucrative job. Lucre means what? Lucre. What is lucre? Dictionary നോക്കിയിട്ടല്ല. LUCRE. What is that? Lucre. കുറച്ച് lucre വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു 10 lucre തരുമോ? ലൂക്കർ പൈസ, മണി, അതാണ് ലൂക്കർ. അപ്പോൾ ലുക്രേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് മണി ഗിവിങ്, പൈസ കിട്ടുന്ന ജോബാണ്. സോ വി ആർ ഓൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. അല്ലേ? അല്ല നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കും. പൈസ, മണി ഈസ് നോട്ട് എവറിത്തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ എവറിത്തിങ്. അല്ലേ? ഇൻ എവറി ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Or when we want to make ourselves well, safe and secure, we search for a job and we will have to go through this personal interview, a process called personal interview. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഡിയായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് സെഷനിലൂടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. what I am looking at, the change, the transformation, the metamorphosis, നിങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം. ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്, തോട്ട്ഫുൾനെസ്, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. ബി മൈൻഡ്ഫുൾ ഓൾവേസ്. നമ്മുടെ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് പ്രോസസ് ആകാൻ പ്രായവുമായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഡീറ്റ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു. അതിനുള്ള ഏജൊന്നല്ല. ഗ്രീനർ ഏജാണ്. പച്ച പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാം, വെളുക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോൾ ആ പച്ചല വേണം ആ ശരിക്കുമുള്ള ഇത് നടത്താനായിട്ട്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ നടത്താനും, അല്ലേ? ആ ചെടിക്ക് പൂക്കളുണ്ടാക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന് കായ്കൾ കായ്പ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആ ഇലകൾക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വൃക്ഷം, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നല്ല സൗകര്യം സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ
സൂര്യരശ്മി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൗരോഗ്യമായ മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ബോൾഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, വെദർ ഇറ്റ് ബി പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ എ പബ്ലിക്. ആ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ